yaitu nikmat membaca Al-Quran, nikmat untuk nikmati hidup, nikmati iman, Islam, dan ihsan. Adapun untuk acara ini yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara yang ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu khataman. Nah, yang ketiga doa khataman, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu tausiah, yang kelima pembacaan doa untuk Indonesia, kemudian untuk bangsa, kemudian penutup. Untuk mempersingkat waktu, untuk khataman ini akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Aldianor. Kepada Saudara Ahmad Aldianor dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa mendengar semua? Bisa, Kak. Oke, seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita ngaji ataupun khataman, silakan teman-teman buka mikrofonnya semua. Kita sama-sama aja ngajinya. Oke, masih ada yang belum? Baik, langsung saja kita mulai. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربه إذا صلى إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري الأنهار تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الحق الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر لا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن ربك إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بأنه كان توابا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين يا الله يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وأخواتم أعمالنا وأنفسنا وأهلنا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة الآخرة وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك. اللهم أصلح ولاة المسلمين وفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والإنفاق بمصالحهم وبلغهم إلى الرعية والرعية إليهم وفقهم لصراطك المستقيم. اللهم اغضب بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة وحببه إلى الرعية وحبب الراعي إليه. اللهم ارحم نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين ووفقه لأزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات وزيد الإسلام بسبب ظهوره وعزة ورعية عزرا باهرا. اللهم اصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم وقض ديانهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابهم وفك أسراهم واشف صدورهم واذهم غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق واجعلنا منهم. اللهم اجعل أميرنا بالمعروف
في علين به ناهنا عن المنكر ناسفين متناصحين اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أخوالهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Ya, terima kasih kepada Saudara Aldi dan Saudara Suma. Semoga dengan adanya kita khataman Al-Quran dan doa tadi, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebelum masuki tausiah, kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Umum LDK Damu kepada Saudara Rizky, dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih ya Saudara MC. Mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di sini melaksanakan kegiatan khataman Quran bersama. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita nanti, dan juga kita akan doa bersama untuk Indonesia kita yang di beberapa tempat mengalami sebuah musibah gitu ya. Kemudian salawat dan salam senantiasa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa-apa yang menjadi sunnah beliau, dan juga dapat mencintai beliau dan dikumpulkan di akhirat kelak bersama beliau. Amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada Al-Ustadz Zainal Ilmi sudah bergabung ya. Kemudian yang terhormat kepada Ketua Umum LDK JS UPR dan para pengurus LDK Damu, pengurus LDK JS UPR, terima kasih yang sudah bergabung ya. Syukron. Ya, terima kasih kepada Kapten Hadi yang sudah mengajak teman-temannya dari UPR untuk bergabung bersama dengan YIN. Sungguh suatu kesenangan tersendiri untuk kami karena telah menghadiri undangan gitu ya. Oke, ini dan dia semakin luar biasa lah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ini gambarnya live atau foto ini? live. Live ya.
Soalnya sudah lama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para peserta atau para jamaah LDK apa ini tadi namanya? Jamu Ustaz. Oh, Damu YIN Palangkaraya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempatkan waktu kita, untuk menyempatkan beberapa nilai-nilai berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam yang penuh kebaikan, itu malam yang dimana salah satunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang wafat pada malam Jumat ataupun hari Jumat, maka niscaya akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita awali tadi dengan khatmul Quran, membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan bersilaturahim walaupun dalam jaringan yang jauh, yaitu dalam jaringan Zoom. Nah, untuk tetap menjaga silaturahim kita lakukan dengan cara-cara yang memang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu manfaat yang diberikan, bahwasanya kita minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat. Walaupun tadi telah disinggung sedikit bahwasanya kadang-kadang handphone kita, media sosial kita ini membuat diri kita lupa waktu, membuat diri kita lupa akan hal-hal yang lebih berharga lagi, tapi ada sisi positifnya, sisi baiknya. Ya, salah satunya itu kita bisa mampu bertemu muka dengan Zoom meeting. Maka sedekah senyum surangan tuh aneh kah atau Facebook kah tadi. Nah, itu gambar siapa kayak melihatilah senyum-senyum sendiri tadi. Nah, tapi ini di wajah ahika, untuk wajah saudaramu. Jadi senyumnya berdua, jangan sendirian. Pertama ini ada Zoom meeting, berarti di sini partisipannya sudah 41. Ya, jadi senyum untuk 41 orang itu sedekah dari di sini. Alhamdulillah saya lihat, Masya Allah orang-orangnya cerah-cerah semua ini habis membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan banyak ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Damu YIN, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Damu Rizky Dwi. Mudah-mudahan upayanya, usahanya dibalas dengan balasan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh peserta, para tamu undangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan ganjaran yang lebih besar lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini suaranya terdengar kan ya? Aman, Jelas Ustaz. kira-kira. Jelas atau kurang jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kurang jelas kan nggak usah kuciak-kuciak berarti. Baik, salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
kepada para sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, ahli bait beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Dalam Al-Quran pun sering kita mendengar zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahara itu kalau kita membaca Al-Quran ada hukum namanya nun mati atau tanwin, bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka dibacanya adalah tampak. Contohnya an'amta, nun mati bertemu ain, maka disebut dengan izhar yang tampak. Maka disebutkan pun zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak al-fasad, kerusakan, fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut, bima kasabat, yang mana telah disebabkan atau telah diusahakan aidin nas, daripada tangan-tangan manusia. Nah, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya pada hari ini yaitu tentang musibah. Nah, tentang bencana-bencana yang ada di sekitar kita. Ternyata sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman dalam Al-Qur'an tadi, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, bukan disebabkan siapa-siapa, tentu disebabkan oleh para manusia. Manusia sendiri bentuknya bermacam-macam. Memang ada manusia yang taat kepada Allah, ada manusia yang soleh, beriman, melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Tapi bukan berarti musibah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi yang taat kepada Allah pun mungkin jadi bisa diberikan musibah. Kok bisa yang taat diberikan musibah, yang baik diberikan musibah? Ya bisa jadi kan, seorang perempuan yang soleh, yang taat, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang dikira laki-laki yang dinikahi itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam perjalanan istrinya soleh, lakinya mucal. Nah, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Nah, itu bentuk musibah yang bukan hanya untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi orang-orang yang beriman kepada Allah pun bisa diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tangan-tangannya memang musibah ini pada dasarnya ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang disebabkan oleh insan atau manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau musibah hanya untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah, itu mungkin sudah wajar kita lihat, sudah wajar sering kita dengarkan. Misalnya musibah yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Contohnya apa? Musibah kebanyakan main apa aja orang tuh? Main game, Free Fire dah. Apa lagi nama gamenya? Saya nggak hafal. Nah, kalau zaman dulu kita itu gamenya cuma FIFA atau main PS. Nah, itu aja ya. Zaman Bapak dulu sama Bapak yang lain tuh puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang gamenya mungkin macam-macam. Yang laki-laki main, yang perempuan main. Saking asiknya main game, lalu lupa untuk sholat, maka itu musibah sebenarnya. Nah, ternyata handphonenya bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Teknologi-teknologi yang ada bukan dijadikan untuk lebih taat kepada Allah, justru lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang. Nah, kita melihat musibah yang ada mungkin di dekat dengan kita, saudara-saudara kita. Hampir ya bukan 10 hari sih, hampir 4 harian lah. Itu hujan terus menerus di kota Barabai, Martapura. Mereka banjir. Tidak terasa itu banjirnya datang dengan cepat. Nah, yang namanya musibah kadang-kadang datangnya tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperhitungkan. Jam 5 itu banjir masih sedengkul, ternyata jam 6 sudah sepinggang ataupun hampir seleher orang dewasa tadi.
kita musibah yang salah tidak taat kepada pun yang salah sering musibah makin tinggi semesternya makin besar ujiannya. Awalnya semester 1 itu fokus dengan pelajaran, fokus mencari nilai. Semester 2 fokus dengan organisasi. Semester 3 fokus cari itu dengan kita, artinya itu ujian, bentuk ujian macam-macam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada orang yang tidak taat, tapi orang yang taat pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari sisi yang paling dekat dengan kita. Tapi bentuk musibah yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, nah itu disebabkan oleh siapa? Manusia juga. Contohnya apa? Pandemi bakteri kita bermanfaat. Bakteri-bakteri bisa menghilangkan sesuatu yang diperlukan oleh tubuh kita. Bakteri untuk menghilangkan apa-apa yang ada di sekitar kita. Bakteri itu yang makan. Contohnya seperti ya binatang-binatang yang jadi bangkai. Maka binatang yang jadi bangkai itu pun diberikan Allah. Artinya sesuatu yang muncul dari bakteri-bakteri tadi. Muncul belatung, muncul ular, memakan daripada bangkai-bangkai tersebut lalu menjadi hilang. Contohnya kotoran-kotoran kita itu pun dimakan oleh bakteri-bakteri yang ada. Tapi virus, nah ini salah satunya bima kasabat aidin nas yang disebabkan oleh tangan manusia. Ciptakan virus, lalu sebarlah virus-virus yang ada yang disebabkan oleh manusia. Nah, jadi jelas ayat Al-Qur'an kita mendengar film-film alien kali ya. Atau film-film apa lagi? Star Wars. Nah, yang sering kita dengar juga orang yang pertama kali ke bulan. Nah, ketika kita mendengar seperti itu berarti memang sungguh sangat luas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita lihat musibahnya yang ada di darat dan di laut, tapi kita belum melihat musibah yang ada di angkasa sana, yang mana nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pindahnya terbitnya matahari, berbenturnya planet-planet, hancurnya bumi. Nah, itu untuk musibah-musibah yang besar ya kita. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali tadi, bentuk-bentuk musibah yang menimpa kita pun banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan man azza musaban falahu ajru mislu fa'ili. Barang siapa azza bertakziah atau menjenguk orang yang terkena musibah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bersabar atas pahala terkena musibahnya. Oleh karena itu kita minimal kita ini berbela sungkawa
Kalau misalnya kita mampu bertakziah kepada orang yang kena musibah, alhamdulillah. Dan musibah yang paling dekat dengan kita, walaupun kita tidak terkena banjir, salah satunya kita kehilangan ustadz kita. Jadi itu musibah yang salah satunya besar di sisi kita. Kalau misalnya kita sebagai pelajar, musibah yang paling besar juga apa kepada kita? Itu musibah meninggalnya orang tua kita. Nah, itu musibah yang sangat dekat juga dengan kita. Yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh berharga ini. Ini orang-orang partisipan Duma IAIN dan juga tadi dari UPR, alhamdulillah berkumpul dalam kegiatan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Nah, ini salah satunya berharap mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala dengan khatamnya Al-Qur'an, dengan syafaat-syafaat, amal-amal kebaikan, mudah-mudahan diangkat musibah yang dekat dengan kita ataupun musibah yang jauh dengan kita. Dalam sebuah hadis pun diceritakan ada seorang pemuda ketika dia dalam perjalanan dia terkena hujan yang sangat deras. Lalu pemuda itu mencari tempat berlindung. Ketika mencari tempat berlindung menemukan sebuah gua yang kosong. Masuklah ke dalam gua itu, berlindunglah dari hujan tadi. Ketika hujan tersebut tambah deras, tiba-tiba terjadi longsor. Maka gugurlah batu-batu menutupi pintu gua tersebut. Yang menutupi adalah batu-batu yang besar. Maka pemuda tadi bingung bagaimana caranya dia agar dapat keluar dari gua tersebut. Kalau misalnya dia tidak dapat keluar, maka dia akan mati. Tidak akan bisa keluar dari gua tersebut dengan gelapnya gua. Lalu pemuda tadi ingat dengan amal-amal solehnya, dengan amal-amal kebaikan. Lalu pemuda tadi bermunajat dengan amal-amal kebaikan. Wahai Allah, saya pernah mempunyai anak buah atau pembantu. Lalu anak buah itu, pembantu itu saya berikan modal. Nah, saya hutangi modal dengan uang sekian. Anggap aja dengan uang sekitar misalnya 50 juta. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika saya berikan modal, saya berikan uang, lalu pemuda tadi pergi dari hadapan saya. Dan dia berusaha dengan sendirinya. Setelah 2 tahun, 3 tahun, saya bertemu kembali dengan pemuda tadi. Lalu pemuda tadi ingin mengembalikan modal yang ada sekitar 50 juta. Maka saya tolak, wahai Allah Subhanahu wa taala, saya berikan kembali kepada dia. Wahai Allah, saya niat bahwasanya uang yang saya berikan tadi tulus karena hanya mengharapkan ridho-Mu. Maka jadikan, wahai Allah, wasilah saya menyerahkan uang itu agar dapat pertolongan-Mu terbebas dari gua yang tertutup. Maka karena wasilah berbuat baik tadi, Allah mendengarkan niatnya yang ikhlas itu, maka Allah menggeserkan pintu gua yang tertutup oleh batu tadi sedikit demi sedikit. Nah, ini artinya bertawasul dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal soleh. Nah, terutama kalian pun, kalian sendiri boleh bertawasul, boleh menjadikan amal-amal kebaikan kalian sebagai perantara agar harapan kalian dan doa kalian diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah putus asa. Lagi ujian, bertawasul dengan apa? Dengan sedekah. Lagi dapat musibah, bertawasul dengan apa? Dengan ya macam-macam amal kebaikan. Misalnya, ya Allah, saya hari ini membantu mama di pasar, wahai Allah. Lalu ulun ujian. Wahai Allah, jadikanlah ketika ulun membantu mama ulun agar dapat menjadi wasilah memudahkan ulun dalam ujian atau sidang skripsi ulun. Nah, ini salah satu bentuk wasilah tadi. Dan banyak wasilah-wasilah yang lain.
kadang amal kebaikan kita, amal soleh kita, kita berharap agar ada balasannya secara kontan. Nah, mungkin ada balasannya secara materi, tetapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya mungkin dalam bentuk lain. Tidak berbentuk sebagai materi, tetapi hajat dan niat kita ternyata diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi tadi ada musibah yang memang mendunia, ada musibah yang hanya ada terjadi di sekitar kita, seperti para ulama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang ada di kampung kita. Lalu ada musibah-musibah yang memang secara pribadi dialami oleh kita. Contohnya apa? Ada suami istri, suaminya taat kepada Allah, istrinya yang tidak taat kepada Allah. Istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suaminya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dua-duanya taat kepada Allah. Suaminya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah. Ujiannya di mana coba? Anaknya ternyata yang mukil tadi. Nah, ternyata tiga-tiganya taat kepada Allah, suami, istri, anak taat kepada Allah. Ternyata diuji lagi oleh Allah apa? Tetangganya yang bikin ribut tadi. Diuji dengan tetangganya yang mungkin cerewet, tetangganya yang mungkin ya macam-macam, ya melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, inilah salah satunya bahwasanya yang harus kita pahami, musibah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya bermacam-macam. Tapi kebanyakan musibah ini disebabkan oleh manusia. Dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan ma asabaka min musibatin faminan nas wa ma asabaka min sayyi'at ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Bahwasanya ketika engkau mendapatkan sesuatu yang baik, yang bagus, asaba min hasanatin, maka itu datangnya dari Allah, dan apabila engkau mendapatkan sesuatu yang buruk, maka itu datangnya dari diri kamu sendiri. Nah, ini harus dipahami. Hal-hal yang baik berarti memang diminta oleh Allah Subhanahu. Hal-hal yang buruk tidak disandarkan kepada Allah, walaupun sebenarnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita alami mungkin musibahnya dari sisi pandangan para anbiya dan orang-orang soleh itu masih kecil. Contohnya yang dialami oleh para anbiya dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam diberikan penyakit berapa lama kira-kira? Ada yang tahu Nabi Ayyub? Berapa lama diberikan musibah Nabi Ayyub? 18 tahun sakit yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Apa sakitnya Nabi Ayyub? Penyakit lepra atau penyakit korengan. Jadi tubuh Nabi Ayyub itu bertumpuk koreng, bertumpuk lepra. Dan ketika koreng-korengnya itu selama 18 tahun, bayangkan. Itu banyak binatang-binatang yang ada di tubuh Nabi Ayyub. Banyak belatung kalau bahasa kita. Banyak ulat-ulat. Awalnya Nabi Ayyub alaihi salam adalah orang yang mempunyai banyak harta. Nabi Ayyub alaihi salam mempunyai banyak kemewahan, kemakmuran, sawahnya, tanahnya, ladangnya. Dan juga Nabi Ayyub alaihissalam diberikan banyak anak dan mempunyai beberapa istri. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana syaitan atau iblis itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayyub dengan merobohkan bangunan-bangunan rumahnya, bangunan-bangunan tokonya, menghancurkan sawah-sawahnya, meninggalnya anak-anak Nabi Ayyub alaihissalam, dan juga ujian terhadap Nabi Ayyub, tumbuhnya penyakit lepra atau koreng yang ada di tubuh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika diberikan penyakit lepra, tumbuh koreng-korengan tersebut, hilang sudah kekayaan Nabi Ayyub,
sebagian istri-istri Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Makanya ada istilah yang sering kita dengar, ada uang abang disayang, nggak ada uang, apa sambungannya itu? Abang dibuang. Oh, ditendang aja, dibuang kadalah. Nah, itu istilah yang memang ya terjadi ketika kita melihat sedikit daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa seperti itu? Karena tubuh Nabi Ayub penuh koreng. Nah, sebagian istri-istrinya tidak sabar, tidak tahan, lalu meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Bayangkan selama 18 tahun. Tapi tetap ada satu orang istri Nabi Ayub yang taat kepada Allah, yang taat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dengan istri satu itulah yang selalu bersabar mengiringi Nabi Ayub alaihissalam. Nah, itu musibah yang artinya yang kita lihat dari sisi aspek para anbiya dan orang-orang soleh lebih besar musibahnya dari apa yang kita alami. Banyak juga orang-orang yang artinya taat, rajin bersedekah, rajin sholat, lalu mempunyai anak, tiba-tiba anaknya tanpa ada kabar, tanpa ada sakit, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah semakin kita beriman, semakin tinggi harta kita, semakin banyak yang kita miliki, maka semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mungkin tidak melihat di antara orang-orang yang terkena banjir tadi, mungkin ada yang mungkin hanya kehilangan rumahnya, hanya kehilangan mobilnya. Cuma kita mungkin belum mendengar orang yang kehilangan ber-MM dari banjir tersebut milik pribadinya. Nah, berarti kan ada lagi itu yang dialami orang lebih besar dari musibah tersebut. Nah, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu bukan disebabkan oleh siapa-siapa, tetapi kebanyakan disebabkan oleh aidin nas, tangan-tangan manusia. Begitu juga kepada diri kita. Apabila kita melakukan suatu keburukan, suatu kemaksiatan, maka ingat, ya Allah, mudah-mudahan segera kita bertobat dan mudah-mudahan dijauhkan dari musibah disebabkan tangan-tangan kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dari sisi negara kita, dari sisi kota kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mungkin karena kita jauh dari para orang-orang alim, jauh kita dari kitab Allah, dari Al-Quran, jauh kita kumpul di majelis-majelis ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah capek menegur kita. Allah ambillah mutiara-mutiara yang ada di bumi. Itu orang-orang soleh tadi, orang-orang baik. Kita ilustrasikan misalnya kalau kita kebakaran, kalau kita kebanjiran, itu biasanya di rumah yang kita selamatkan benda-benda berharga dulu atau benda-benda yang tidak berharga. Tentu benda-benda yang berharga terlebih dahulu kita selamatkan. Maka begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita wadah, memberikan kita tampungan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah taruh perhiasan-perhiasannya. Allah taruh warisan-warisan para anbiya wal mursalinnya. Itu orang-orang alim, orang-orang soleh. Ternyata orang-orang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang soleh, tidak mau duduk berkumpul ke majelis ilmu kepada orang-orang soleh, maka pada saatnya Allah ambil benda-benda berharganya. Yang ditinggalkan hanya benda-benda ya yang mungkin bisa kita katakan bisa terpakai atau tidak. Tapi begitulah cara kita secara logika mengosongkan
atau memindahkan suatu wadah, tentu yang dipindahkan yang berharga terlebih dahulu. Karena sudah dipindahkan, maka bisa jadi Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah kepada kita. Agar ini merupakan teguran selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bisa jadi nih musibah-musibah yang ada, jangan sampai ya kita tidak menjaga Allah. Ihfazallah, ihfazullah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dalam sebuah hadis disebutkan. Apa artinya menjaga? Menjaga hukum-hukum Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga yang paling gampang saja untuk saat ini, menjaga waktu sholat yang ada. Nah, sholatnya kira-kira subuhnya jam berapa? Nah, itu harus dijaga. Sholat 5 waktunya jangan sampai tertinggal. Itu saja yang dijaga. Bisa jadi karena orang kurang menjaga sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian agar hamba-hambanya mengingat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin inilah yang bisa Ustaz sampaikan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya musibah yang ada di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia, disebabkan oleh kita semua. Dan kita berharap yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang buruk kebanyakan datangnya oleh diri kita sendiri. Allah selalu mengharapkan yang baik untuk kita, tidak mengharapkan yang zalim, yang buruk untuk diri kita tersebut. Adanya orang-orang soleh itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu ingat bahwasanya negara kita dijadikan negara yang selalu agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum tutup, ini ada sesi tanya jawab atau tidak ada? Ya, ada Ustaz. Ada sesi tanya jawab. Baik, silakan. Kepada teman-teman yang bertanya, di sini akhwat satu ikhwan. Terlebih dahulu pada ikhwannya. Siapa yang ingin bertanya? Hidupkan mic-nya untuk Baik, silakan. Iya, guys. Jadi ingat ya, bukan berarti orang yang soleh atau yang taat itu aman dari musibah. Justru akan diuji terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dikira orang yang banyak bersedekah dia tidak diuji. Justru ada bentuk ujian yang lain diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, untuk ikhwan, apa ada yang bertanya? Jika tidak ada, saya limpahkan kepada akhwatnya. Pada akhwat yang bertanya, dipersilahkan. Atau misalkan malu-malu, bisa di kolom chat aja yang bertanya. Yang bertanya itu. Oh ya, siapa tahu yang bertanya ini banyak masalah, banyak musibah, jadi koler betakon. Moderator. Ya. Mohon izin. Silakan. Oke, ulun izin bertanya lah, Ustadz. Jadi ketika saudara kita itu terkena musibah, kemudian apakah kita itu punya kewajiban sesuatu atau apa yang harus kita lakukan? Misalnya, apakah kita harus membantu? Tapi di sini kondisi kita, keadaan kita itu juga tidak bisa membantu saudara kita tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan, Ustaz?
Ya, alhamdulillah salah satu dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan. Ada yang mengalami musibah, kita ingin membantu, cuma keadaan kita pun kayaknya orang yang terkena musibah juga. Ya. Atau keadaan kita yang kurang mampu untuk membantu orang tersebut. Maka apa pertama kali diajarkan oleh Rasulullah kalimat istirja. Minimal kita mengucapkan kalimat istirja. Apa itu istirja? Mengembalikan sesuatunya kepada Allah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang terkena musibah ataupun dirimu terkena musibah, maka minimal ucapan, maka itu merupakan sedekah ucapan yang baik tadi. Maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tidak semua kita mampu mempunyai harta yang berlimpah atau ada uang yang berlebihan. Dan juga tidak semua iman kita mampu sebagaimana iman para sahabat-sahabat tersebut. Para sahabat, ada yang kelaparan, mereka berani menghabiskan uang mereka untuk orang yang lapar tersebut. Kehabisan bekal, maka para sahabat berani menghabiskan bekal mereka kepada orang yang kehabisan tersebut. Kalau kita hendak bersedekah, kadang-kadang menjenguk dulu, mana kantong kita nang 5 ribuan, mana kantong kita nang 50 ribuan. Kalau pindah jilong, caluk yang 50 ribuan. Ada jadi yang menukar pulsa tadi. Ada jadi yang membawa makan kawan bakso di kantin. Itu kadang-kadang kita ya, minimal saja tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang paling ringan bisa kita praktikkan dengan qaulun ma'rufun, dengan perkataan-perkataan yang baik. Walaupun kadang-kadang ketika kita memberikan ucapan yang baik, bisa dibalasi orang lagi. Kamu ada merasain, kamu ada tahu rasanya kayak apa. Nah, itu kan. Ya, tapi minimal yang kita berikan tadi qaulun ma'ruf, ucapan yang manis, ucapan yang bagus. Sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, insyaallah seperti itu. Silakan yang lain. Ada? Ya, satu pertanyaan lagi. Ingin bertanya, ikhwan atau akhwat nih? Apakah ada yang ingin bertanya? Berarti mau kerada bertanya perempuannya ini kerada musibah aman-aman aja. Yang laki-lakinya gini aman-aman aja kayaknya udah. Iya, karena nggak ada pertanyaan lagi. Baik. Saya tutup saja untuk sesi ini. Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya yang ada ini mengamalkan salah satunya diucapkan Rasulullah, kitmanul musibah. Hebatnya seorang mukmin itu adalah menyimpan, bersabar atas musibah yang dialaminya. Sebagaimana orang tua kita, mungkin orang tua kita itu yang bekerja, mencari nafkah, yang bekerja, membayarkan biaya kuliah kita, mereka ada yang sakit. Mungkin sakit kakinya, sakit pinggangnya, sakit, ya macam-macam lah, pegel, sakit hatinya. Tapi orang tua kita tidak pernah memaparkan, menyebutkan kesusahan-kesusahannya, sakitnya tersebut. Kita tidak tahu obat apa yang mereka makan. Yang hanya kita tahu kita kuliah, kita belajar, kita menuntut ilmu. Di sini pun alhamdulillah
seluruh peserta ini menyimpan musibahnya masing-masing. Ya, mungkin musibah tadi kada dibalas WA-nya, musibah tadi kada diherani kawan, musibah disambat-sambati kawan. Nah, tapi bersabar dengan musibah-musibah yang ada, mudah-mudahan ya makin mempererat tali silaturahim, makin mempererat Duma YN Palangkaraya dan silaturahimnya pada komunitas-komunitas lain. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, sama-sama kita tutup dengan doa ya. Ya, dengan doa. Doa ini doa untuk bangsa, Ustaz, yang akan memimpin alur. Ya, Ustaz, silahkan. Baik. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala terutama menghindarkan, menjauhkan, membebaskan negara kita dari segala bala, wabah, musibah yang ada di negara kita, terutama di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan terutama juga yang dekat dengan kita, pada keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi Covid ini dengan segera sehingga kita mampu melakukan aktivitas-aktivitas secara normal kembali, bertemu muka kembali, bermuajah kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله حليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم أصلح ديننا الذي يسمى أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياتنا زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, perbaikilah negeri kami, perbaikilah Indonesia, perbaikilah masyarakat kami, perbaikilah umat Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang aman, bangsa yang Engkau berkahi, bangsa yang Engkau ridhai, bangsa yang Engkau lindungi, dan bangsa yang Engkau jauhkan daripada bala, wabah, dan musibah-musibah yang ada, wahai Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu lah kami minta, hanya kepadamu lah kami memohon, hanya kepadamu lah yang Maha Pemberi dan Maha Melindungi dan Maha menghilangkan segala musibah dan bencana yang ada di sekitar kita. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah. ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبراس والوباء وسيل الأسقام يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيت ويسرتها يا رب العالمين اللهم يا ميسر كل عسير وتيسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتوي البيان والتفسير وحاجاتنا إليك كثير اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله كريم ada salah berkhilaf menyebutkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah sekaligus mungkin doa bersama untuk bangsa. Ya, berarti apa lagi nih? Boleh live ya? Screenshot dulu, Ustaz. Hah? Foto? Iya, foto bersama. Oh gitu. Oh, Silahkan, gimana caranya nih? silahkan teman-teman open kamera dulu. Tolong monitor yang bisa. Iya, Ustaz. Nah, hitunglah yang belum aktif videonya bisa diaktifkan dulu. Yui. Satu, dua, tiga. Ya, tunggu dulu setelah slide kedua lagi. Oh, ya. Ya, ada 2 slide. Ini bunyi apa ini? Kedekatan Ustadz sama tetangga. 1, 2, 3. Sudah. Thank you. Sudah. Alhamdulillah sudah Ustaz. Oh ya, baik. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Ilmunya sama-sama. insyaallah. Siap. Ada Bang Jago ya? Oke. Mohon pamit ya. Assalamualaikum Iya Ustaz, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Syukran Ustadz. Afwan. Aduh, jangan naik-naik. Lanjutkan suhu. Ada apa? Lanjutkan suhu. Ya, alhamdulillah tadi Lancar kopi lah bro. Alhamdulillah acara tadi sudah selesai, dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menambah keimanan, menambah ilmu, serta mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup, kita baca doa keberatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada yang membuka pada awal acara ini. Admin. Syukran. Silakan boleh keluar. Terima kasih. Besok hari terakhir aksi galang dana ya. Semangat. Oh, Semangat. Siap. Semangat. Jam 1 kumpul, Jar. Ya. Wakil Halo Bang Hadi. Lembaga. Oh, lagi ngafe ya. Iya, aku nggak ikut. Makasih Bang Hadi, makasih. Udah foto kah?
Ketinggalan. Aduh. Gak apa-apa. Lanjut. Ayo Bang Rizky, nongki. Oke, sip. Tapi tadi teman-teman dari UPR banyak yang di sini. Siap. Aman. Apa sih? Ngopi.